Health Pep Talk 3.0, the third series. The topic for the day is mental well-being. Again, this is like audio jockey or a radio jockey or a video jockey. This is Zoom jockey, Dr. Roshan Ryan for you, presenting and being the moderator for this program. And the topic for the day, as I told you, is mental well-being. And the speakers for the day are three psychiatrists are there in this panel. A very big welcome to all the three psychiatrists panel here. Dr. S. Sivasailam from Tuticorin, Dr. P.P. Kannan, who is going to talk about child rearing. Dr. Sivasailam is going to talk about stress management. And Dr. Satyamurthy, who is from Pondicherry, Kadalur, is going to talk about tips for de-addiction. At this juncture, I would like to say a few things about these speakers before we get into the presentation. All the three speakers are alumnus of the prestigious Madras Medical College, the batches of 92, 94 and 95. And kindly mute people who are having some disturbances in the background. Yeah, thank you. And actually, of all the medical specialty professions available, the psychiatric profession is the very difficult to handle profession because they deal with the minds of the people. A very big salute to all of them who have taken pains to attend this, to give us some enlightenment on these topics on stress management, child rearing, and tips for de-addiction. Without wasting much time, we will go into the first speaker for the day. Sailam sir, you can share the screen. And I would like to welcome Sailam sir. Sailam sir, you can share the screen now. A small intro about Dr. Sivasailam sir. He has completed his schooling in Tuticorin and joined Madras Medical College in 1994 and has been passed out the Dipend B Psychiatry and has been awarded the gold medal from the National Board of Examinations, Ministry of Health and Family Welfare. He has been practicing in Tuticorin and as a full-time private consultant in his own psychiatric hospital, which is having outpatient as well as 25-bedded inpatient facilities, conducts seminars and lectures for students for personality development, neuro-linguistic programs, and social skill development. He has released numerous articles in leading magazines, Tamil and English newspapers in enhancing positive mental health. And our pati solanumna innoru rendu vishayam, he's a big marathon runner. He's very much good in his physique maintenance and he does a lot of awareness programs with the Tamil Nadu police for stress management for the police as such. And he also does a lot of yoga. And மூணு பேருமே இங்க வந்தவங்க எல்லாருமே ரொம்ப யதார்த்தமான மனிதர்கள், ரொம்ப casual in their way of living. That is why they have chosen psychiatry as their profession. Over to Dr. Sivasailam sir. Thank you. Nandri, Dr. Roshan. Thank you for your kind and encouraging words. Good morning to one and all. Today I am going to deliver a lecture on stress management. Why this is very important? Why this topic is very important? Because in this 21st century, yeah, just a second. We are all living in a stressful world. Hello, Roshan. Running a race. Yeah. Any problem? Just a minute, sir. Sailam sir. Any problem? Hello, Roshan. Are you there? I am there. Very much there. Yeah. Any problem? Please keep it on your. All the participants, please be on mute mode. So, in case of any audio problem, please re-log in. It will connect automatically. The audio will be clear. Am I audible to the please? Hello? Am I audible to the audience? Am I audible to the viewers? You can use the chat box to tell whether you're audible or not. Yes. Yeah, thank you. Yes. Yeah, thank you so much. Today I'm going to talk on stress management. Why this is important now? Because in this 21st century, we are running a race. Our life is like a race. And now there is a lot of things happening around the world. That is COVID-19 pandemic is going on. So everyone is in a stressful phase. So we are giving more importance to the physical fitness and physical health, but we are negligent on the mental part. யாருமே psychological well-being யாருமே வந்து importance கொடுக்கிறது இல்ல. When it comes to physical things, for example, if you are getting a diabetes, if you are getting a hypertension, other things, நம்ம ரொம்ப பயப்படுறோம், அதுக்கெல்லாம் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்.
But mental well-being அப்படின்னு வரும்போது we are not giving importance. But according to World Health Organization என்ன சொல்றாங்கன்னா, health is defined as not only physical well-being, it is a mental well-being, social well-being and spiritual well-being. மென்டல் பிசிக்கல் வெல்பீயிங் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட கூடாது ஹெல்த். நம்ம என்ன செய்யணும்னா பிசிக்கல் வெல்பீயிங் மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். we are not concentrating on mental well-being. So இந்த mental well-being வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பத்தி தான் I'm going to talk today. Whether we need stress in our life அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா we should need some stress. நாங்க ரெண்டு ஸ்ட்ரெஸ் டிஃபரெண்ட் பண்றோம். அதாவது ஒன்னு வந்து இட்ஸ் கால்ட் யூஸ்ட்ரெஸ், நெக்ஸ்ட் இஸ் கால்ட் டிஸ்ட்ரெஸ். ஸோ யூஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளோட growthக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. At the same time, whenever we are crossing a limit, it's called distress. So, in this, இப்போ நம்ம வந்து எந்த வகையில நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பாக்குறோம். எந்த வகையில பாத்தீங்கன்னா on these 4 aspects in our life. எல்லாரும் யாருனாலும் எடுத்துக்கோங்க, four maybe in these 4 aspects. என்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெல்த் aspects. அவங்களோட ஹெல்த் டிட்டீரியேட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக we are facing stress. Suppose a man is a 40-year-old male or man, what happens if he is getting a diabetes or hypertension? அந்த ஒரு இதுலயே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இன் ஹிஸ் லைஃப். அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் எடுத்துக்கோங்க. டெய்லி நம்ம ஒர்க் பண்றோம். இப்போ ஒரு டாக்டரா இருக்கிறாங்க, இல்ல சம் அதர் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவா இருக்கிறாங்கன்னா டே டு டே லைஃப்ல இருக்கக்கூடிய ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ட்ரெஸ். அடுத்து ஃபேமிலி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபேமிலி இருக்கு, 2 சில்ட்ரன் இருக்காங்க. இஃப் தே ஆர் கோயிங் ஃபார் ஹையர் ஸ்டடீஸ், டெஃபினெட்லி அந்த டைம்ல வந்து அந்த ஃபேமிலி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேஸ் பண்ணுது. அடுத்து பர்சனல் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளோட பர்சனலா இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ். இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டிவைட் இன்டு 4 aspects. இந்த 4 aspects we are getting a stress. சரி, இப்போ வந்து வாட் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ்? ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது தெரியறது இல்ல. நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, ஆனா ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறது நமக்கு தெரியல. சோ எதுவுமே நமக்கு வந்து we should know இல்ல. இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ டயபிட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க. whenever you are getting a sugar above 180, it's called diabetes சொல்றோம். சோ அந்த 180க்கு மேல போனா நமக்கு சுகர் இருக்கு, உடனே இன்ஃபார்ம் பண்றாங்க you are having random blood sugar of 300. சோ உங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் செட் ஆயிட்டு you have to go for treatment சொல்றோம். அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே. ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஒரு லெவலுக்குள்ள we can handle. ஒரு லெவலுக்கு மேல போயிட்டா we need some help from a counseling part or from a psychologist or from a psychiatrist. You have to get a help. So இந்த இனிஷியல் பார்ட், அதாவது ஒரு சர்டன் லிமிட்ஸ்க்குள்ள நம்ம இருந்தா அவன் எப்படி கோப் பண்ணலாங்கிறத பத்தி தான் இந்த கிளாஸ். ஏன்னா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேல போயிட்டுனா இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் ஒரு கவுன்சிலர்டையோ இல்ல சைக்காலஜிஸ்டையோ நீங்க போனீங்கன்னா தே வில் ஹெல்ப் யூ டு கைட். அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஒரு லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். So stress is the gap between high expectations and reality. Whenever you are having a high expectations, whenever in your life if you are expecting something high but you are unable to achieve that expectations, definitely you will have a stress. Or if you are having a reality and if you are unable to accept the reality, definitely you should get a stress. So the stress, how we can reduce the stress is either you have to reduce the expectation or else you have to accept the reality. This is the thing you should know. So ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் நமக்கு இருக்கிறத நம்ம ஃபீல் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். எப்படிலாம் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஃபீல் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, இப்போ நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறத நம்ம உணர்றது எப்படி அப்படின்னா, திஸ் ஆர் தி சிம்டம்ஸ். ஒரு மைண்ட் தான் ஒரு 4-5 ஒரு 9 பாயிண்ட்ஸ் போட்டுருக்கேன். தட்ஸ் கால்ட் டிப்ரெஷன். ஒண்ணு வந்து என்ன அப்படின்னா we'll get a dull mood in our life. ஒரு we'll lose all our things, that is happiness எல்லாம் போயிடும். we'll have a dull mood. எப்பவுமே அவங்க டல் மூட்ல இருப்பாங்க. then we'll get a empty and sad feelings. மனசுல வந்து எப்பவுமே ஒரு எம்ப்டினஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். and we'll have pain in our body and mind. not only in mind, we'll have a body pain also in case of stress. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்க மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ்ல படிக்கும் போது ராஜீவ் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து we were working as a house agent. அப்ப எங்க ப்ரொஃபசர் கருணாநிதி சொல்லி இருந்தாங்க, அவங்க ஃப்ரீக்வெண்டா சொல்லுவாரு, this is called KKK syndrome. கை கால் குடைச்சல் சிண்ட்ரோம் சொல்லுவாங்க ஃபேமஸா. ஏன்னா they won't get any psychological symptoms, they'll get only கை கால் குடைச்சல் சிண்ட்ரோம் because of stress. ஒருத்தருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னா தேவையில்லாம பேக் பெயின் வரும், தேவையில்லாம ஹெட்ஏக் வரும், தேவையில்லாம நெக் பெயின் வரும், தேவையில்லாம ஷோல்டர் பெயின் வரும். They'll get a pain all over their bodies. So without any reasons, if you are taking an MRI, if you are taking an ECG, if you are taking a CT scan, everything is normal. Because I am daily seeing patients coming to me with heart pain, chest pain varanga. Chest pain vandu pathina they won't get any symptoms of heart attack, but they'll be having a fear of heart attack. Adu vandadukku appo ECG eduthu paapom, ECG eduthu pathina normal ah irukum. So we used to say that you are having stress. Because of the stress, you are getting that pain, chest pain.
So don't feel for that. So எந்த ஒரு பெயின் வந்தாலும் first you consult the physician. அவங்கள்ட்ட ஒரு routine test எடுத்துட்டு whenever they are ruling out you are nothing. For example, ஒரு இப்போ ஷோல்டர்ல பெயின் வருது, ஷோல்டர் நம்ம பாக்குறோம், நம்ம போய் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம், everything is normal in x-ray, MRI எடுத்துக்கிறோம், everything is normal in MRI, then it is considered stress. So next is reduced activity. Stress இருக்கிறவங்க ரொம்ப activities பண்ண மாட்டாங்க. They will slow down, they will keep on sleeping. I am seeing lot of people sleeping over the day itself, படுத்தே இருப்பாங்க, பண்ண முடியாது. Very energy, the energetic எல்லாம் குறைஞ்சு, they feel very low in their energy and unnecessarily suicidal thoughts they will be getting. Sleep disturbances, I want to say something about sleep disturbances. A person should get at least 6 to 7 hours per day sleep. Whenever the sleep is coming down, whenever the sleep is reducing to 3 hours or 4 hours, please look after your sleep, because sleeplessness is the main point for stress. So whenever you are not getting a good sleep, please maintain your sleep hygiene. That is important. And for example, sleep hygiene என்ன அப்படின்னா, இப்ப நைட் ஒரே டைமுக்கு படுங்க, ஒரு 10 o'clock படுங்க, as early as possible go to the bed. And காலையில சீக்கிரமா கரெக்டா ஒரு 6 o'clock 5 o'clock முடிங்க. ஆஃப்டர்நூன் வந்து தூங்காதீங்க, ஏன்னா ஆஃப்டர்நூன் தூங்கினா நைட் தூக்கம் வராது. This is called sleep hygiene சொல்லுவோம். So unnecessary-ஆ after 7 o'clock இல்ல 8 o'clock cellphone TV பார்க்காதீங்க. Now I am seeing that repeated WhatsApp addiction, repeated Facebook addiction can lead to stress, and stress can lead to any disease. For example, diabetes, it can lead to hypertension, even asthma. People are telling, even cancer, people are saying that stress can induce cancer, stress can induce asthma, stress can induce heart attack. So anything can be possible with stress. So please maintain your sleep hygiene. At least a person should sleep for 6 to 7 hours per day. And interest loss, you lose your interest in your work, you lose your interest in your family, everything you lose. And sudden outburst of anger for anything, unprovoked situation, you will get an anger or you will get an easy irritability. So, and negative thoughts, that is pessimistic view on everything. You lose your hope in your life, you lose your hope in your future, you lose your hope in your everything. So these are they considered to be the signs of stress. Okay, if a person is getting a stress, okay, I'm having a mild stress. For example, I'm not getting a good sleep, I'm not able to concentrate on my work, I'm not able to have a good relationship with my family, I'm not able to do my work fully efficiently. These are all the points for stress. Suppose I am having that. So what should I do? How can I improve how can I cope up with my stress? This is what we are going to see now. The first and foremost, I already told you, stress is the gap between high expectations and reality. So either you should reduce your expectations or else accept the reality. So there are 6 points I have put in. These are the simple method you can cope up with your stress. ஒரு ஆளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சு, ஒரு சின்ன தூக்கமின்மை இருக்கு, அவரால் வேலையை சரிவர செய்ய முடியல, மன அழுத்தங்கள் இருக்கு, ரொம்ப சோர்வா உணர்றாரு, அவரால் ஃபேமிலியோட நல்ல ஃப்ரீயா மிங்கிள் ஆக முடியல, எந்த ஒரு ஜாபையும் நல்ல சுறுசுறுப்பா பார்க்க முடியல, he is feeling very dull. அப்படி இருந்தது. ஓகே, அவர் வந்துட்டு அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு I am going to say some few points. This is called stress management. என்னன்னு பாருங்க. One is sharing emotions. I used to say to all my patients, எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ள பூட்டி வைக்காதீங்க, அதை ஃப்ரீயா பேசுங்க. ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னா, நம்ம தேவையில்லாத வேண்டாத சிந்தனைகளை நம்ம மைண்ட்ல போட்டு 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 நம்ம அடைச்சு வச்சோம் அப்படின்னா, இட்ஸ் லைக் எ ப்ரெஷர் குக்கர், ஒன் டே இட் வில் பர்ஸ்ட். அதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணவே கூடாது. ஸோ யூ ஹாவ் டு லெட் அவுட் யுவர் ஃபீலிங்ஸ், யூ ஹாவ் டு லெட் அவுட் யுவர் தாட்ஸ், யூ ஹாவ் டு லெட் அவுட் யுவர் மைண்ட் டு யுவர் நியர்பை ரிலேஷன்ஸ். யாராவது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்டையோ, உங்க ஒய்ஃப்டையோ, உங்க பார்ட்னர்ஸ்டையோ, உங்க சன்டையோ, இல்ல உங்களுக்கு வெல்விஷத்தையோ யார்ட்டையாவது மனசு விட்டு பேசுங்க. அதாவது வள்ளுவர் சொல்வாரு, பிளிவை சாகாடும் அச்சிரும் அப்பண்டம் சால மிகுத்து பெயின்பாரு. மயிலிறக வண்டியில ஏத்துனா கூட அளவா ஏத்துங்க, அளவுக்கு மீறி ஏத்துனா அச்சு புரிஞ்சிருப்பாங்க. அந்த காலத்திலேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். சோ அதே மாதிரி மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயத்த நம்ம வச்சிருந்தாலும் அதை ரொம்ப நம்ம வச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த மன அழுத்தங்கள் வரும். சோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, எதையுமே திங்க் பாசிட்டிவ். ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல முக்கியமா நான் ஆரம்பத்திலே நான் சொன்னேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட சயின்ஸ்ல சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா, அதுல பெசிமிஸ்டிக் நெகட்டிவா இருக்கும். எல்லாமே நெகட்டிவ் about everything, about the world, about our future, about ourselves, about everything. So think positive. எதையுமே பாசிட்டிவா பாருங்க. லைஃப்ல ஒரு பாட்டில் நிறைய வாட்டர் இருக்கு, அதுல half the bottle வாட்டர் இருக்கு, half எம்டியா இருக்கு அப்படின்னா, don't look into the empty part, look into the water.
அந்த ஆஃப் பாட்டில் நமக்கு வாட்டர் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்ரிதிங் வந்து நம்ம பாசிட்டிவா நம்ம எடுத்துக்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கு. ரெண்டாவது ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ வி ஆர் ரன்னிங் எ ரேஸ் எவ்ரி டே. நமக்கு காம்படிஷன் லைஃப்ல நம்ம வந்துட்டோம். நம்மளோட கொலீக்ஸை விட நம்ம சீக்கிரம் முத்தணும், நம்ம லைஃப்ல நம்ம நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும், நிறைய ஏர்ன் பண்ணணும், நிறைய செட்டில் பண்ணணும், இப்படி நிறைய நம்ம என்ன செய்யறோம், வி ஆர் பிளானிங் எவ்ரிதிங். நமக்கு வந்து டே டு டே லைஃப்ல வி ஆர் ஹேவிங் மோர் ஷெட்யூல்ஸ். பட் என்னதான் நம்ம ஷெட்யூல்ஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ட்ரை டு ஃபிக்ஸ் இன் எ பார்ட். ஒரு 8 hours ஒர்க், 10 hours ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யுங்க, நீங்களே அதுக்கு ஒரு ஃப்ரேம் போடுங்க. ஸோ உங்களோட ஒர்க் பேட்டர்ன்லாம் வந்து அந்த 8 to 10 hours ஃபிக்ஸ் பண்ணிருங்க. ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய 14 hours ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 hours நம்ம தூங்குறோம், 6-7 hours தூங்குறோம் அப்படின்னா மீதி 6 hours இருக்கு. அந்த 6 hours அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 hour உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஏதாவது ஒரு காரியத்தை பண்ணுங்க. நல்ல ஒரு சாங்ஸ் கேட்கலாம். இப்ப மியூசிக் நல்லா பிளே பண்ண தெரியும், மியூசிக் பிளே பண்ணலாம். இல்ல நல்ல ஒரு ஆர்ட் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா ஆர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம வந்து இல்ல நல்ல புக்ஸ் படிக்கணும், நல்ல if you are getting good by reading books na you can read a books. So இந்த மாதிரி என்ன செய்யுங்க, நிறைய ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் அட்லீஸ்ட் per day half an hour to 1 hour. அது செல்போன் பார்க்காதீங்க, சார் நான் வாட்ஸ்அப் பார்ப்பேன் சார் நான் ஃபேஸ்புக் பார்ப்பேன்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா தட் இஸ் மோர் டேஞ்சரஸ், தட் கேன் பிரிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஏன்னா அதில் உள்ள கமெண்ட்ஸ் அதில் உள்ள இதெல்லாம் அது பாருங்க, அது நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ்க்காக பார்த்துக்கலாம். பட் சில வீடியோ கேம்ஸ் ஆடுறாங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு. இட் won't reduce stress, it will enhance the stress. ஸோ புக்ஸ் படிக்கலாம், இல்ல ஒரு நாய் ஒரு டாக் நம்ம பெட் அனிமல்ஸ் வளர்க்கலாம், இல்ல ஒரு ஃபிஷ் நம்ம வந்து வளர்க்கலாம். இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நம்ம என்ன செய்யலாம் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்கு we can do something. அப்புறம் enlighten your mood. ஏன்னா மூட் வந்து நல்லா கேளுங்க, எல்லாருக்குமே மூட் ஸ்விங்ஸ் இருக்கு. இப்ப நம்ம காலையில நல்லா சேர்ஃபுல்லா இருப்போம், சாயங்காலம் ஆக டல் ஆயிடும். காலையில நல்லா ஒய்ஃப்ட சிரிச்சு பேசியிருப்போம், சாயங்காலம் போகும்போது கோவப்படுவோம். ஸோ we are having mood swings, everybody is having mood swings. மூட் வந்து இட்ஸ் லைக் எ பெண்டுலம், அப்படியே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ it won't fix, நமக்கே மூடு மாறும். அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, டோன்ட் அலோ யுவர் மூட் டு சேஞ்ச் வெரி ஃப்ரீக்வென்ட்லி. அடிக்கடி மூடு மாறுறதுக்கு அலோ பண்ணாதீங்க, அது ஒரு ஹேபிட் தான். ஸோ ட்ரை டு ஃபிக்ஸ். நாமளே என்ன செய்யணும், என்லைட்டன் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. நீங்க வந்து உங்களை நீங்களே ஊக்கப்படுத்துங்க, உங்களை நீங்களே உற்சாகப்படுத்துங்க, உங்களை நீங்களே செல்ஃப் பிரைஸ் பண்ணுங்க, உங்க செல்ஃப் எஸ்டிமை நீங்களே எலிவேட் பண்ணுங்க. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரெஸ் வராது. யாருக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வருது, those who are having low self esteem. இந்த 2 பேருக்கு தான் ஸ்ட்ரெஸ் வருது. அப்போ என்லைட் பண்ணுங்க, உங்களோட மூடு உங்களோட லெவல் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஸ்லோவா என்லைட் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்புறம் ஸ்டே காம். எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லுமே டோன்ட் கெட் ஆன்சைட்டி. பதட்டப்படாதீங்கன்னா பதட்டத்துக்கு ஸ்ட்ரெஸ்க்கு ஸ்ட்ராங் லிங்க் இருக்கு. ஸோ ட்ரை டு பிரேக் த லிங்க். எந்த பதட்டமும் வேண்டாம், நம்ம வந்து டென்ஷன் பட வேண்டாம், பதட்டப்பட வேண்டாம். ரிலாக்ஸா காமா ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்ரோச் பண்றது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரெயினை கேட்ச் பண்ண போறீங்க, ஃபிளைட்டை கேட்ச் பண்ணீங்கன்னா கோ பிஃபோர் half an hour, 1 hour முன்னாடி போங்க. அந்த பதட்டத்துல ஓடாதீங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஹேபிட். அதே சில பதட்டத்துல நெயில் பைட்டிங் இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஸ்டே காம். அப்புறம் ஸ்மார்ட்டர் இன் ஒர்க். எதுக்கு நான் இந்த ஸ்மார்ட்டர் இன் ஒர்க் நான் எல்லா இடத்துலயும் நான் கோட் பண்ணுவேன். ஸ்மார்ட்டர் இன் ஒர்க். அந்த காலத்துல சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க்குமாங்க. இப்போ வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கே போயிடுச்சு. ஹார்ட் ஒர்க் தேவையே இல்லை. இப்ப நான் வந்து ஒரு டாக்டரா இருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு 15 hours நான் வந்து உழைக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த காலத்துல வந்து அவுட் ஆஃப் இதாயிட்டு. இப்போ வந்து நான் 6 hours வேலை செஞ்சாலே போதும், ஐ நோ வாட் ஷுட் ஐ டூ அப்படிங்கிறது. ஸோ ஸ்மார்ட்டர் ஒர்க்ல முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படின்னா டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள போறோம்னா நம்ம ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணிக்கிட்டே கொண்டு வந்துட்டே இருக்கும். அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம ஒர்க் பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா நம்மளோட ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணி நம்ம அச்சீவ் பண்றது நம்ம ரெடி ஆகும். நம்ம ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ணாமலே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் தான் வரும். ஸோ ட்ரை டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ், ட்ரை டு டூ ஸ்மார்ட் ஒர்க். ஸோ இதுதான் வந்து நான் மெயினா சொல்ற ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல சொல்ற 6 பாயிண்ட்ஸ். நம்பர் 1, ஷேர் யுவர் எமோஷன்ஸ். நம்பர் 2, திங்க் பாசிட்டிவ். நம்பர் 3, ரிலாக்ஸ், டோன்ட் கெட் பேனிக், ரிலாக்ஸ் யுவர் செல்ஃப். நம்பர் 4, enlighten your mood, enlighten your thinking, enlighten your everything. You enlighten yourself, your self esteem, confidence, everything you enlighten. Number 5, stay calm, don't get anxiety. Number 6, do smart work, don't do hard work or do a smart work. So these are the main 6 points for getting relief of the stress. And the 7th point is a sense of humor. நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்றது என்னன்னா, மனிதனுக்கும் மிருகங்களுக்கு உள்ள வித்தியாசமே என்ன அப்படின்னா இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் தான். ஏன்னா மனிதன் தான் சிரிப்பான், மிருகங்கள் சிரிக்காது, எந்த மிருகமும் சிரிக்காது. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, ட்ரை டு பி சியர்ஃபுல், சிரிச்ச முகமா இருங்க. சிரிக்கும் பொழுது நம்ம முகத்துல இருக்கக்கூடிய 64 தசைகளும் வேலை செய்யுது. பட் ஸ்ட்ரெஸ்ல டிப்ரெஷன்ல 6-8 தசைகள் தான் வேலை செய்யுது. So whenever you are laughing, whenever you are smiling, all your 64 muscles in the face will work and you look very young. So
நீங்க இளமையா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா சிரிங்க. வாய் விட்டு சிரிச்சா நோய் விட்டு போங்கிற மாதிரி இளமையும் வரும். அதனால நல்லா சிரிச்சு பேசுங்க, நல்லா சிரிச்சாப்ல இருங்க. இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கிறதுக்கு நல்லது. நான் நிறைய இடங்கள்ல பேசும்போது சொல்லுவேன், நீங்க நியூஸ் சேனல்ஸ் பாக்காதீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நான் டெய்லி அதை போட்டு கொஞ்ச நேரம் பார்க்கும்போது அவங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா, யூஸ்லெஸ் திங்க தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. வாதங்கிற பேர்ல இவரு ஒண்ணு பேசுறாரு, அவர் ஒண்ணு பேசுறாரு. நியாயத்தை யாரும் பேசுறது இல்ல. they are wasting their times. சோ அந்த மாதிரி நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் பாக்குறத விட்டுட்டு ஒண்ணு நேஷனல் ஜியோகிராபி, இல்ல அனிமல் பிளானட், இல்ல நல்ல இந்த காமெடி சேனல்ஸ் சிரிப்பொலி, ஆதித்யா, அந்த மாதிரி விஷயங்களை ஒண்ணு நமக்கு அவேர்னஸ்க்கு அறிவுபூர்வமா சில சேனல்ஸ் பார்க்கலாம். இல்லையா நம்ம மகிழ்ச்சியா இருக்கிறதுக்கு ஒரு சேனல்ஸ் பார்க்கலாம். சோ இந்த சீரியல்ஸ் பாக்குறது, இல்ல வந்து ரொம்ப இந்த நியூஸ்ல வரக்கூடிய இந்த நியூஸ் சேனல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய டிபேட்ஸை பாக்குறது, இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகப்படுத்தும். இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமருக்கு என்ன இதுல வந்து ஒரு பாசிட்டிவ்னா, இட்ஸ் a great tension releaser and it produces endorphins in brain and it is considered as a equalizer in relationship. It can bring you a light heartedness, and important thing is in this COVID-19 pandemic, if you are a smiling person, it will increase your immunity and it boosts your confidence. COVID-19 பேண்டமிக்ல நம்ம இம்யூனிட்டி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க. எல்லா இடத்துல இம்யூனிட்டி கூடணும் பேசிட்டு இருக்காங்க. சுபகர அந்த குடிநீர்ங்கிறாங்களே, சுபகர குடிநீர், அதெல்லாம் குடிச்சா இம்யூனிட்டி கூடுதுங்கிறாங்க. என்னை பொறுத்து அது கூடுதோ இல்லையோ, மனம் விட்டு சிரிங்க, கண்டிப்பாக இம்யூனிட்டி கூடும். கடைசியா I want to share one thing, because I am a half marathon runner. I used to go at least 10 to 12 hours, 12 kilometers every week. That is for a long run. So I used to say all my clients, all my friends, do physical activity. Sir, நான் இந்த 7 பாயிண்ட் சொன்னேன். அதாவது ஷேரிங் எமோஷன்ஸ், பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் சொன்னேன், அப்புறம் ஸ்மார்ட் ஒர்க்னு சொன்னேன், அப்புறம் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன், என்லைட்மென்ட் ஒரு மூட் சொன்னேன், வாய் விட்டு சிரிங்கன்னு சொன்னேன். இந்த 6-7 பாயிண்ட் சொன்னேன். இந்த 6-7 பாயிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சார் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ், ஐ எம் ஸ்டில் ஹேவிங் ஸ்ட்ரெஸ் இன் மை இருக்கு அப்படின்னா, கோ ஃபார் பிசிக்கல் ஒர்க் அவுட்ஸ். இதை விட வேற எதுவுமே கிடையாது. ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ல we'll have a high adrenaline rush. நம்மளோட அட்ரினலின் ரஷ் ரொம்ப ஸ்பீடா இருக்கு. அதை குறைப்பதற்கு வாக்கிங், ரன்னிங் தான் பெஸ்ட். ஸோ கோ ஃபார் அட்லீஸ்ட் பர் டே 5 kilometers 4 kilometers பர் டே வாக் பண்ணுங்க. வீக்லி 5 days வாக் பண்ணுங்க. இட் வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் as well as சைக்காலஜிக்கல் வெல்பீயிங். ஸோ இந்த இதை கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்சிரும். ஸோ ஃபைனலா வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, என்ன அப்படின்னா, ஸ்பெண்ட் டைம் வித் யுவர் ஃபேமிலி. அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா நம்ம அது கன்சிடர் பண்றதே இல்லை. நம்ம ஒர்க், ஜாப், ப்ரொஃபஷனல், நம்ம பர்சனல், அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஓடிட்டே இருக்கிறோம். பட் வி ஆர் நாட் கன்சிடரிங் அவர் ஃபேமிலி. வி ஆர் நாட் சிட்டிங் அண்ட் டாக்கிங் வித் யுவர் சில்ட்ரன். ஸோ உங்களோட குழந்தைகளோட உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, உங்களோட கிராண்ட் சில்ட்ரனோட உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, ஒய்ஃபோட உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. அவங்களை எங்கேயாவது பக்கத்துல இருக்கிற ஏதாவது சின்ன சின்ன ஒரு பிளேசஸ்க்கு, டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டு வாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இன் 3 months, ஒன்ஸ் இன் 6 months அவங்க வெளியில கூட்டு போங்க. ஒன்ஸ் இன் மந்த் ஒரு வீக்கெண்டுக்கு வந்து ஒரு டின்னர் கூட்டு போங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து என்ன செய்யறது, நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் குறைக்கிறதுக்கு we can do things and we can call a good friend also. நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டை கூட நம்ம கூட்டிட்டு போகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபன் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸும் we can do. Coming to the last part of the session, so breathing exercise. I used to tell all my clients, do breathing exercise. It will reduce your stress. Do meditation, do yoga, do breathing exercise. Here's the simplest breathing exercise நான் போட்டிருக்கேன். Sit straight first. ஏன் sit straight அப்படின்னா, அப்பதான் அந்த லங் நல்லா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். So நல்லா sit straight. You have to first sit straight and do belly breathing next. So you have to do a deep inhalation, deep exhalation. அது பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு few minutes கண்ணை மூடிட்டு மைண்டை நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி, மைண்டை வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்ச நேரம் ஒரு 2-3 minutes நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get a complete relaxation. So these are all the few important points for stress management. Along with sharing emotions, along with physical exercise, along with going for some picnic place with your family, spending time with your family, this will give you a complete relaxation and it will give you a complete management of stress. Okay, here I am going to now, because Dr. Roshan told me that he will allot only 20 minutes for my session stress management. So I want to conclude my session now with this few tips. That is take home message I want to share. Number one is stress is we can't by observation we can't see the stress. Only by focusing our inside we can find out we are having stress or not. Number one. Number two, stress is the gap between reality and expectations. So reduce your expectation or else accept the reality.
And what are the symptoms of stresses? We'll have a depressed mood. We'll get a easy frustration. We'll get a easy anger. We'll get a sleep disturbances. We'll get a low energy, and we'll used to be we'll have a low frustration tolerance also. This is also management. Number one will be share your emotions and be positive and be always relaxed, stay calm. Enlighten your mood, enlighten peace. What will be sex regularly and have some